Hammaga assalomu alaykum. Bugun podkastimizda mehmonimiz o'zimizning Qarabağ mamlakatlik universiteti rektori Jolbekov Bejar Baxtiyorovich. Bejar ağa, hoş kelibsiz. Assalomu alaykum. So'rovimiz bor. Rektorimiz Bejar ağa kim bo'ladi? Inson sifatida endi birinchi bu ilmpozman. Yoshligimizda so ilmpozlarning o'rtalig'ida bo'lgandan keyin so ilmga qiziquvchilik boshlandi. Ilm albatta bu ansatchimiz emas. Bu ota-bobamiz aytganday, iğne bilan quduq qazganday tarov bo'lgandan keyin biroq to'liq so shu yoshga kelaman degan shay o'zimning ko'nikmamni orttirib, ko'z qarashimni, bilimimni so'g'in bag'ishlagandan keyin ilmiy inson sifatida o'zimni isbotlab bera olaman. Ko'p studentlarimizdan bizlar so'raymiz, rektor qanday odam? So ilmiy жұмыста nega so agrar sohasini saylagansiz? Hamda so agrar sohasida chet tilini, anglizcha tilini, yapon tilini juda yaxshi o'rgangansiz. O'zingizning yo'lingizda studentlarga bir qisqacha yetkazib bersangiz. Albatta endi bu zot aslında semyaga bog'lanadi. Negizda bizlar semyada da akamiz ilmpoz, anamiz muallim, maktabda muallim kimyo bo'yicha. Endi bizlarda talab ham kuchli edi. Sababi har maktabdagi uyga bergan topshirmani kechda o'tirib birimni tekshiradi. Sonday davrda endi bu bir jag'dan tartib, ikkinchi jag'dan ilmga degan qalblaslikni olib keldi. Biroq bizlar sonday inson sifatida formirovat etdi. Endi tarbiya tarafdan formirovat etdi. Bu birinchi zot bu oldinga qo'ygan maqsadni aniq qilib beru. Ham sol maqsadga erishish yo'llarini o'zing izbezlik qo'yib bilu qobiliyatga uyretdi bizni. So'shin men bilaman, maktabda bitiruv davridan boshlab vaqtim bo'laman. Sababi sol davrning o'zida so O'zbekistonning qarasizlikdagi eng birinchi qadamlari bo'lgan davrlar edi. Bizlar yosh sifatida o'zimizga aniq maqsad ham qo'ydik. Birinchidan durust men akem yo'limni qilaman, avl xo'jalik tarafida ishlayman. Universitetimizga qabul etilganda sol biologiya yo'nalishini qabul etilib, shu yerga eng yuqori ball bilan kirib, so universitetimizda endi qizil diplom bilan bitkirmadik, biroq hammamen tengday ko'k diplom bilan bitkirib, u yerda so 5 yil o'qigan davrimizda o'zlarimizda bir inson sifatida qalblastirdik. Ham tek inson emas, biologiya tarafi, avl xo'jalik tarafi, ekologiya tarafi bo'yicha ko'plagan bilimlarni olishga da o'zimizning tirishqoqligimiz bilan olu imkoniyatini ega bo'ldik. Endi albatta tillar bo'yicha ham aytib o'tdingiz. Endi sol vaqtning o'zida, masalan, men 4-kurs, 3-kursda o'sha student sifatida bir qo'shimcha sebab student oltin davr, studentda bo'sh vaqt ko'p bo'ladi. Qo'shimcha qandaydir bir daromad olayin, aral mashg'ulasi, ekologiya mashg'ulasi yuqori ko'tarilib o'tirgan vaqt edi. Endi sol ko'zda eng birinchi mening boshlagan qadam bu til. Albatta men biologiya bitkiruvchi sifatida nega men til bilmayman degan o'zimga savol qo'ydim. Tek on tilda tek filologlar ya masalan chet til fakultet studentlari emas, bizlar ham bilimiz kerak degan alma bir ulkan maqsad edi u. Aslida so maqsadi qilib endi barliq imkoniyatni qildik. Sababi bizlarning vaqtda o'quv davrimizda paxta bor edi, o'taq bor edi. Masalan, yiligidim birga o'qigan do'stlarimiz ham aytadi. So berderga o'xshab bizlar ham tilga ko'p e'tibor berganda, shu vaqtda bizlar ham balki chet elda ko'p yuratan edik degan armon sifatida qilib aytadi. Endi men o'zimga tartib qilib oldim. Paxtadan charchab kelasin, kunduz kechda o'tirib palin so'zda palin kun yodlam kerak. So'zlarni yodlamasam uxlamayman degan ne'g'ima ertangi kunda soni qaytalov bilan sonda bir mexanizmni o'zimga yaratib oldim. Yaratganning albatta natijasi bo'ldi. Keyin o'zim aniq so chet til filologiyasini bilmagandan keyin endi o'zimga qiziq bo'ldi. Bu ingliz tilining masalan fonetikasi qanday, grammatikasi qanday, aniq grammatika. So'z bilish boshqa, uni so'lab bilish boshqa. Barakallah. So bilan birgalikda endi so'zda test vaqti ko'p muallimlar tek testga tayyorlaydi. Fonetikani o'rgatadigan, ya masalan grammatikaning sheberini o'rgatadigan muallim juda kam edi. Biroq mening vaqtimda so Verova Svetlana Yakovlevna degan ustozimiz bor edi. To'g'ri men bordim. Aniq 4-kurs vaqtda ekanimdan bilaman. Muallimning to'laydigan naqshi 3 million edi. Ko'rdingizmi qanday baholar ekan? Sababi uning vaqti ketadi bo'lgan. Biroq bu yerda mening so atanam yordam berdi. Atanam yaxshi dedi. Bulamja kelishakka investitsiya degan, bilimga degan investitsiyaning tikarga indikator sifatida qabul qilsam bo'ladi. Albatta 9 oy men so fonetikani o'rgandim. So grammatikani men qo'shib keyin 9 oydan keyin meni quvib berdi, bo'ldi, berjar ketaversin. Kerakmisiz. Bu uchun kerakni oldim bo'ldi. Endi sonday holatlar ham bo'ldi. Biroq endi bizlar bitkirib o'tirgan vaqtda haqiqatan ham talab kuchli edi. U vaqtda qaysi tilni bilasan deb so'raydi. Sol vaqtda so'raydi. Sababi haqiqatan men student bitiruvchi bo'lganda oldimizga qo'ygan talablarimiz kuchli edi. Bizlar ham qalar edik ko'p oylik olsak ham
бірақ өзіміз стажымыз жоқ, бірақ студентпіз. Қалер едік мынандай шетел компанияда істесек деген өзіміздің көнікпемізбен, білімімізбен деген алдымызда нелер бар еді, талапларымыз бар еді. Бірақ ол талапқа ерсетуін анық мақсатленіпсем бұл кезде қалыптаспеген екен. Себебі енді 5 жылда өтті. 5 жылда біздер қосымша көнікпе сипатында тіл біліп алдық. Қосымша көнікпе сипатында, қанеге сипатында сол тілдің терминологиясын үйрендік. Мен ядымда бар, сол 4-ші курсты біткеріп 5-ші курсқа қарасақ, 5-ші курстағы оқу процесіндегі дәуір әмелиятпен байланысты еді. Әмели жұмыслар, дала жұмыслар, себебі 5-ші курста уже сіз іліми жұмыс жазып, оның тәжірибесін қойып, сонымен байланысты. Бұл дәуірде көптеген уақыт, бос уақытты көп екенін аңладым. Нокс қаласында сол кезде мына жәмиеттілік шөлкемдер көбейді. Американың бір шөлкемі ашылып жатыр еді, как раз олар ауыл қожалық бағдарында жұмыс алып баруды режелестірген еді. Оған енді бару құрдан құр бармайсың, себебі өзің белгілі бір этикет десеген болады. Өзің хақында бір резюме түзу, өзің хақында бір оған сұхбатқа тайлану, сұхбатта не деймін, қандай сұраулар болады деген нелерді үйрендік. Енді біздердің піскерген уақытта интернет басыланып жатыр еді, бірақ әммеде ондай имканет жоқ. Бірақ біздердің неміз бар, сол бірлескен милләттер шөлкемінің құрамында болғаннан кейін біздерде контакт бар, контакт арқылы заявка бердік, резюмемізді апарып бердік. Кейін пәлен күні сұхбат болады деді. О пәлен күні бір аптадан кейін бір апта мүддетіміз бар еді, бір апта мүддетке сондай сұхбатқа қатынасқан адамдарды іздеп басладық. Олармен сәубетлесіп, олар қандай қылып дайындалған екенін біліп алдық. Ол уақытта да мысалы үшін университетте біткерушілері менен 3 алдын, 4 жыл алдын біткерген. Солар сізге конкурент болған да? Иә, конкурент емес, олар біздерге маслахатшы. Маслахатшы болған. Оларда сол 3 жылдық, 2 жылдық тәжірибе бар еді. Біздер мен 5-ші курс бітіруші бол, солармен ізінен еріп, олардың бос уақытын тауып, себебі әлбетте сондай үлкен шөлкемде істегеннен кейін олардың бос уақытына қарамасаған болмайды. Бірақ имканет таптық. Өзімізге қандай да бір көнікпе сипатында қабыл еттік. И белгіленген күнге сол интервьюға бардық. Бірінші ұнаған заты енді олар күтпеген екен, ауыл қожалық тарауын жүзде жақсы біледі. Себебі көптеген сұраулар сол топырақпен байланысты, табиғатпен байланысты, ауыл қожалық егінлермен, экологиямен байланысты болды. Бұл жерде мен өзіміз кандидат сипатында еркін инглиз тілі терминологиясында сол туралы айтып бердім. Бұл неше жыл болған уақиға? 98-ші жыл. 98-ші жылы англичан тілін еркін сөйледіңіз. 98-ші. Бірақ ол уақытлар меніңше IELTS деген көп адам естіпеген еді. 2005-те мен бірінші IELTS-ті тапсырдым. Бірақ ол уақытта енді бірінші тіл білу керек. Енді бірінші шарт, себебі мен анық енді биология жөнесі болғаннан кейін өзімнің биофагымда балалар жоқ еді. Маған конкурент қоятын. Соның үшін бұл жерде тағы да бір затты айтып өтпекшімін. Мен басқа студенттердің бір қандай да жолмен ажыратылу мақсатында бұл тіл маған не болды, көмекші болды. Демек сол тілді үйреніп, басқалардан көрі тезірек жұмыс таба алмаған, имканиятың көбірек болады деген мәністе. Дұрыс. Неден көп студенттеріміз сұрау береді. Мына мысалы үшін англичанды үйрену, шет тілін үйренгенде мүмкін емес, қазір ресурс көп. Кітап болса кітап, YouTube-тан болса да, электрон форматлар болса да. Бірақ сол дәуірлерде меніңше бір санаулы кітаптар болған. Кітап мәселесі қандай машқала болған сізге? Үлкен машқала болды. Себебі хақиқатан не үшін мен грамматика бойынша бөлек ұстаз іздедім. Сол грамматиканы анық қазіргі уақыттағы мына оқулық сипатында ол уақыттағы дәуірде кітаптар сирек еді. Бонг, Мерфи баса ол Бонг барамшы. Олар бар еді, бірақ оны біздер алып филология жөнесі болмағаннан кейін негізі қаяқтан басталарында білмер едік. Қазіргі дәуірге қарағанда қиыншылық болды. Мен ядымда бар, сол университетіміздің библиотекаларына келіп, ажымна әдей словардың жоқлығы сезілді. Кейін германский факультеттің ұстазларынан алып тұратын едім, iltimos қылатын едім. Болмаса таныс мұғалімдер арқылы соларды тауып алып, қарызға болса да алып тұратын едім. Қарызға болғанда жаңағыдай бір күнге дегенде. Кейін әкем Ілмер академиясында істейтін еді. Ол жерде де библиотекасы үлкен. Сол жаққа да имканат болды мен барып келу. Бұл жерде енді мен бірінші мақсатым словарный запас. Кейін уже ұстаз деканында үйренгеннен кейін фонетиканы ол ұстаздың кітапларын алатын. Бірақ бәрібір тілді үйренген уақытта ең бірінші мына носитель языканың сөйлеген сөзі, оларды есту несі. Біздердің уақытымызда сол плеер сатып алдым. Плеерді мысалы үшін наушникпен радиосы бар еді. Ол музыкасы радиосы. Радиода FM диапазонда шет тілде, именно инглиз тіліндегі болған передачаларды естедім. Енді естимін, себебі listening қылды. Кейін Conversation Club деген бар еді. Себебі ол уақытта Американың Peace Corps волонтерлары бар еді. Солармен советлесу имканиятларды іздейтін еді. Кейін Conversation Clubтың уақытында олар кеште болатын еді. Біздер сабақты тамам қылып,
жетте башланады енді өздерінің несіне. Тек шо инглиз тілін үйренушілер дөңгелегі сипатында тек бір тема цикарында әркім өзінің пікірін білдіреді, не қылады. Ол заттан маған үлкен жәрдем берді. Енді қиыншылығы сондай, жетте басталған зат 9-да бітеді. 9-да біздер өзіміз Орақболғада тұрамыз. Ол уақытта жәмиеттік транспорт жоқ еді. 9-да барып сондай мотивация алып тұрып, үй бетке дейін жаяу барады. 5 километрден зият. Енді жолды кесіп өтеміз, бірақ сол уақыттан болатын еді не қылуға. Бұл бүгінгі 2 сағаттың ішінде не айтылды, қандай зат айтылды. Ана сөзді мен бірінші мәрте естідім ғой деген бір ойлану несі болады. Соны бүгінгі анализ қылып барғансыз. Содан кейін үлкен жол азырып көрген да сізге. Қазір енді әмбе зат бар. Мысалы түнде десең таксиям бар, автобусам бар. Ондай қиыншылығым жоқ деп ойлаймын. Енді бұл имканиятлар мысалы әзірге жастарға айтатын болсақ, енді сіздерге барлық имканиятлар жаратылған. Даже университет тараптан азырына тек тіл үйрену несі. Петр, енді сөйерде сіз өзіңіздің тәлім жөнелісінде, өзіңіздің карьера жөнелісінде жолыңызды айтып отырсыз. Қазірде міне студенттерімізде имканият көп, әмде жасалма интеллект кіріп келіп жатыр тәлімге. Осындай дәуірде міне тап 21-ші ғасырда жасалма интеллект бар, ijtimoiy тармақтар бар, телефонлар бар, гаджетлер бар әммен біздің қолымызда. Сіз не деп ойлайсыз? Тап қазір 20 жас студент болып қалғаныңызға өзіңізде бір қандай өзгерістер болады? Өзіңізге бір не затты басқаша қылған болар едіңіз? Әлбетте мына технологияның рауыжлану дәуірі деп айтылады. Қазіргі жастарымыз Z аулады деп айтамыз. Зумер бұлар туылғаннан бастап сол трон системасына, сол сіз айтқан гаджеттермен тікелей пайдалану имканиятына ие. Енді мен өзім көзқарасым бұндай технология келген уақытта ең бірінші зат бұл инсанилық фазилеттер. Бәрібір жасалма интеллект бұл жасалма. Біздердің өзімізде табиғи интеллектіміз бар. Табиғи интеллекттің қабілеті жүдә жоғары. Бұл біріншіден анализлеу, екіншіден креатив пікірлеу қабілетлерді өзіме рауажландырар едім. Себебі бұл өмірлік жолындағы ең тикарғы элементтер сипатында да алсам болады. Себебі сол анализ қылу қабілетім мына ilmiy мақалаларды, яғни ilmiy жолдағы өзімнің жетіскенлігіме үлкен тәсір қылды. Сонымен біргелікте адамилық дегенде бұл өзіме сол инглиз тілінде нетворкинг қылу имканиятына жаратты. Мен жаңа айтып өтпедім, екінші тілді қалай үйрендім дегенде бөлек сұрау таяр тұр еді. Олам сол адамилық қабілетті тикарында олам үлкен жәрдем берді. Бәрібір табиғи интеллектті алдымызға жоғары қоюымыз керек. Себебі жасалма интеллектпенен бұл өзімізге как құрал сипатында пайдалану имканиятын қылуымыз. Енді бұны қосымша қылып өтейін. Мысалы үшін қазірде дүнияда статистика бойынша әр адам күніне 6-7 сағат уақытын Instagram, Facebookқа ажыратады екен гаджетларға. Distraction дым көп. Біздерде өзіміздің сіз айтқандай дисциплинадан, жолымыздан деп артқа тартатын затларым да көп. Сондай уақытта сондай әртүрлі гаджетлер бір жағынан дұрыс пайдаланған адамға дұрыс, бірақ дұрыс емес пайдаланған адамға фокусты бөліп жіберіп. Сондай машқарадан қайтып студенттерге шығып кетуді бір маслихат берер едіңіз. Бұл жерде дисциплина деп айтамын. Себебі біздер жас болдық. Біздер мысалы жасымызда біздерде де гаджеттер болды ол уақытта. Конструктор деген зат бар еді. Sega, Dendy уақытта. Бірақ біздер оларды алып тұрып бірге жатпайтын едік. Ұйықтау табиғи физиология тараптан бұл толық болу керек. Себебі бәзі көп жастарымыз әлбетте сол ұйықтау процесінде, ұйқыдан алдын процесінде сонымен отырып бір кездері сол таң болып қалғанынан білмейтін қалады. Мен ешкімге енді бұл затты сыр қылмаймын, себебі өзімнің балаларым, қызларым бар. Олардың тәрбиесінде мен көрген қалады. Бұл табиғи зат. Бірақ бір затты қылдық, біздер ата-ана сипатында сол тәртіпке салу. Мысалы семья болып бір жиналған уақытта семьяның өзі күнде жиналу имканиятым жоқ. Мысалы біздер айырым уақыттары сондай уақыттар болады. Қызымызды даже бір аптелеп көрмеймін. Азында ерте кетеміз, кеште ұйықтап қалады. Бірақ біз қылдық, бір күнде ажыратып алып сол уақытта да отырсағам тек өзім. Себебі инсанның табиғи интеллект болғаннан кейін табиғи энергияның жәмлену орайы болады. Сол затқа да айтып бердік. Енді бұл жерде сәл менің Японияда жүрген тәжірибем бұл философия тараптан олардың несін алып келдік біздер өзіміздің семьяға. Бірақ бірінші жастарымызға өздеріне қойған установкасы болу шарт. Себебі установкасыз ешқандай нәтижеге ерісу имканияты болмайды. Бұл привычкаға келеді. Себебі күндік несін белгілеп алса, мен сағат 11-де уже ұйықтауым керек, бұлардан не қылуым керек, ямаса отыру керек. Себебі Instagram, Facebook'та отыру керек. Бұл жерде өзінің активлігін социалдық орталыққа да тұрмысы хақында, ямаса сезімдері хақында да бір нені апару керек. Бірақ оған белгілі бір уақытты белгілеп алу, һәм белгіленген режиммен әмелге асыру имканияты. Оған азыр деп ата-ана сипатында бақырғанмен пайдасы жоқ. Телефон алып қойғанмен пайдасы жоқ. Запрет қылсаған пайдасы жоқ. Себебі бірақ ол әрбір жастың өзінде қалыптасатын зат бұл затты.
дисциплина. Мисалы үчүн армияга барсаңыз, сизде кызмет эткен жаштар буну жакшы билет. Подъем, зарядка, хаммасы убакыт. Сонда заттан мисалы үчүн адет кылып алса, күнлүк турмушта албетте телефондан бул уже экинчи планга кетет. Себеби азыркы убакытта мына адабиятлардын ам көп чыгуу, онун мен аны кубанычтымын. Себеби дүйнө жүзүндө со чет тилиндеги жазылган адабияттар азыр каракалпак, өзбек тилиндеги доступный болгонуна үлкөн кубанычтымын. Себеби биздер мисалы үчүн өзүбүздүн убактыбызда көргөн жок. Оригиналда окуп көрдүк, кенен каракалпак тилде эми азыр көрүп атырып адабият. Булар өзлөргө биздердин берген жаштарга да үлкен имканаттар. Жетишкенлик 3-Ренессанстын пайдалары дейді ғой. Соны бедерага енді акыркы суроо, мына Япония дедиңиз, 10 жыл тажрыйба болду дедиңиз. Не үчүн япон тили? Не үчүн эмес? Англичан тилиңиз билесиз. Бир чет тили бар. Не дейт, сиз айткаңыздай 98-жылы билесиң, өзүңүздүн групп баласыңыздан бир не жокары турупсуз. Және япон тилине кереги бар экен. Жок, окуу негизи мен 2005-жылы стипендияга сертификат алдым. Японияда 2 жыл окууга. Бул Япония өкмөтүнүн стипендиясы эди. Кенен булардын талабы бар. Энди ол жерде уже бакалавриаттан кийин магистратура жөнөлүсү. Магистратура жөнөлүсү окуу үчүн улардын талабы бар. Өзүңүздүн семьяңызды акелип бирге жасоо имканаты бар. Японияга баргандан кийин биздерде сол барбир япон маданиятын үйрөнбөсө, япон тили аркылуу үйрөнсүн деген маанисте тил үйрөнүү курсларын чөлкөмдөштүрүп койбоду. 3 айлык курс эди. 3 айлык курста энди бу жерде тек гана основной алфавит, япон тилин билетиндер билет, бул Японияда 3 түрлүү алфавит бар. Буларды үйрөнүүгө имканат болот. Хам эң basic дейди, эми основной. Көчөдө жүрүп, мисалы үчүн адасып кетүү үчүн, ямаса мутажлык боюнча магазинге кирүү үчүн, ямаса жолду суроо үчүн дегендей созатларды фразеологияны кылды. Бирок менин максатым сал башкача эди. 6 айдан кийин бала чагамды апарамын. Бала чагам апарган кезде мен кыйналмам. Кыйналмау үчүн япон тил мугалимдер хайран калат эди. Ал не керек бар сага озат деп. Жок деймин. Ана иероглифлерден досконально окуп, кошумча үйгө берген тапшырмалардан таярлап. Ооба. Энди алдында максат бар. Сол максатка эришүү бул тек гана тилди жакшы билүү аркылуу болду. Бирок магистратура окуган эмесе инглиз тилинде болду. Бирок Япониядагы турмушум, жашоо шариятым япон тили керектүү ахметин өзүмө белгилеп алдым. Хам албетте биздин бала чага келди. Бизде үлкен балам бар, кичкентай кызым бар. Энд жаш семья болгондон кийин тикаргы машкала уларды жайлаш мектепке апаруу. Мисалы үчүн балам бuyakta япон мектебине сүрөсүңүз керек бuyakта. Ооба, бuyakта белгилүү формаларды толтуруу. Көрүңүзбү, изимдеги со япон тил билген тажрыйбем үлкен жардам. Бала чагаңызды ойлап, оларды акегесин мен оларды Японияны тааныстырамын деп максат койгонсуз да. Ооба. Энди бу жерде тикарынан Япония өкмөт тараптарынан берген имтияздар бар. Мисалы үчүн паркы жок. Сиз чет элдик фукарасызбы, ямаса япон фукарасызбы, сизге барлык жеңилдиктер теңдей берилет. Мисалы үчүн кандай кызым бала бакчасына барды, детсадына барды. Жайлаштырган убакта хакимиятка арыза тапшырдык. Хакимият тараптарынан күтүп алып, белгилүү орунду белгилеп берди. О жакка барып, кызымыздын ден соолугу боюнча суроонома болду. Өзүм шаксан жүрүп, толтуруп, неганда хайран калатын жери сол баганагы жокарыда айткан инсанийлык фазилети. Көрүңүзбү, чет элдик фукара болуп туруп, биздердей болуп, япон тилинде сөйлөгөн адамдын хүрмөтүн колго катты хүрмөт этип баштады. Содан кийин Япониянын философиясы, улардын менталитети акын ичине кирип ашылып барды. Албетте япон халкы энди бурустан кийинки дәврлерде улар бир жабык болуп калган, себеби чет элдиктер ашылмаган. Бирок менин сол кабилетим аркылуу мен булардын сол жүрөгүндөгү ордуна кирүүгө сазабар болдум. Себеби бул маган лабораторияда илимий жумуштарды издеуге, илимий рахбары менен мунасабеттердин тикелей жаңаланууна, кам сонун биргеликте көзүмө тикаргы койгон максатыма эреше алдым. Рахмет. Бердер сонда мен дурус түшүнгөн болсам, биринчи чет элиңиз барган Япония болгон дурусбу? Жок. Одан алдын мамлекеттерге бардыңызбы? Ооба. Биринчи барган мамлекетим бул Нидерландия, Голландия болду. Жашлар форумуна бардым. Бул халкара форум болду. Сол Оралык Азиядан биз 3 студент болуп бардык. Каралпакстандан, сол Каралпак мамлекеттик университеттен мен биринчи представитель болуп сол форумга. Булам 5-курс вактым эди. Сиз энди убактыңызда да ар түрлүү форумдарга, конференцияларга күрөт тапшырып жүргөнсүз да анда. Албетте. Энди бу жерде бир имканат, энди сиз уже тилди белгилүү дәрежеде билесиз. Бирок муну пайдалануу имканатыңыз жок. Практика кылуу үчүн сиз излей бергенсиз да имканият. Мен мисалы ядымда бар. Музейдин алдында турат эдим. Мен гид болмадым, бирок бул убакта туристтер энди шең эди. Со бир турист келсе алдына жүгүрүп барып, таанышып, башкача болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок максатым ошо практиковать этүү. Спикингдер ожо. Практиковать эттик, түшүнүп атышпа деп сурагандан соң фонетиканан өттүк биздер. Жакшы, улардын диалектин түшүнүүгө да тек Америка ямасы англичан эмес, французлар келет эди. Олардын инглиз тили экинчи тил, олардын үлкен акценти болот эди. Акцент болгон менен ошо акцентти биздерге түшүнүүгө имканат болот. Пикирин баары жеткизип берет. Эми бедерге мына көп халкыбызда гап бар. Бир чет элге, мамлекетке саякат кылсаң, бир чет элди башка мамлекеттин, демек, маданиятын көрсөң, бир адам бир китап окугандай болот. Сол косуласызбы сол гапка? Косуламан. Себеби кыска мөддөтлүү болсо ham албетте биринчи болуп онун
не дейді жаңағыдай табиатын көру, маданиятын көруге имканат болады. Барлық уақытта сол максимально сол имканат уақытым болса, сол музейіне кіріп бару. Ең жақсы көретін затым бұл зоопарк. Har мемлекетке барам, сол неше зоопарк болса, соны көріп шығуға тырысамын. Кейін әлбетте har мемлекеттің өзінің тарихы бар. Тарихи объектілерге барып, оларды мың естігеннен бір көрген жақсы деген. Соған этибар берсек, әлбетте бір кітаппен тең болады деп ойлаймын. Егер сіз өзім негізі Япониядан айтып жатырсыз, өзіме келіп бірінші шет елге шыққанымыз 2015 жыл Япония болған. Нагоя, Осака, Токио. Енді Қарақалпақстаннан тұрып, бірден 15 жыл, 2015 жыл Токионы көріп, адам бір кітап емес, 10 кітап деп айтсам болады. Міне инсанилік деп жатыр, сол затты мен не шұқыр түсініп жатырмын. Неге десеңіз, өзім студент баламын, Японияның демек мәдениетінің студенттерге, улма шетелдік адамдарға, инсанларға болған мына инсанилік деген затты өзім көргеннен кейін сіздің деп айтып отыр ойлап отырмын. Действительно, жасы үлкенеді, жасы кішкентайда құрмет іздеп, интеллигенцияға, ілімге, білімге болған олардың ісі біздер үйренуіміз керек болған затлары действительно көп екен. Мәдениетіміз бәрібір восток есть восток дейді, шарықта мәдениетіміз бірлігі. Даже Самарқан, Осакалар меніңше сол бір-бірімен город побратим дейді. Сондай дәреже президентлер дәрежесінде жоғары мөнәсәбәтлер. Демек сол Япониядан, Корея, Китайда үйренетін, бір-біріміздің тәжірибе алмасатын жерлеріміз көп екен деп түсінеді. Лидер аға, университеттің кампустарды елеміз, кампустардың үлкен демек планларының алдында тұрмыз. Сізге бір сұрағым бар еді. Қарақалпақ мемлекеттік университетінің басқа университеттерден farқы қандай деп ойлайсыз? Бірінші болып Салахатта. Басқа жоғары оқу орнында істеп көрдім. Әлбетте бірінші сол университетке қадам басқан уақытта сол ректор лауазымына тағайындалған уақыттан бастап Салахатқа хайран қалдым. Бұл жерде хақиқатан үлкен потенциалы профессор оқытушыларымыз бар, ұстаздарымыз бар. Мына қуанышлы жері жастарымыз соның өзінде жетіп, солардың бір орынбасары сипатында келтірген үлкен потенциалымыз бар. Креатив студенттеріміз. Әлбетте бұл жерде студенттердің өзгеше несі бар. Себебі тек қана креативный емес, бұл именно ұмтылушан студенттердің несі. Сонымен біргелікте заман талабы дейді, ямаса республикамыз еліміздегі әмелге асып отырған реформаларды анық қабылдау қабілетіменен айырылып тұрады басқа вузларға қарағанда. Рахмет. Енді ведерға мына жасалма интеллект кіріп келіп жатырды, бағана сізбен сөйлестік. Осындай дәуірде университетімізді қандай жолын көресіз? Міне 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін тәлім дәстүрлеріміз бар. Жасалма интеллект кіріп келіп жатырды. Адамдарымыз Z поколение дедік. Демек соған жараса университет басқаша, тәлім бағдары басқаша, бәлкім профессор оқытушылар басқаша болу керек па? Қандай деген ол? Прогрессив, қайтып ойлануымыз керек. Демек сол заманға сай болуымыз. Ең бірінші алдымға қойған мына 5 жылдық стратегияны формировать еткендегі ережелердің несі жасалма интеллектті бұл құрал сипатында пайдалану. Бірінші енді бұл жасалма интеллектті көптеген тарауда пайдалануға болады. Ең біріншінде бұл тәлім сипатын қадағалау. Білім бақылаудағы құрал сипатында. Сонымен біргелікте коррупция. Себебі жемегенде де бәрібір кіші форматта болса енді толық 100% жоқ деп айта алмаймын. Сол коррупцияға қарсы жасалма интеллекттің потенциалынан пайдалану. Әлбетте келешекте сондай видениям тұрыпты. Бұл жерде сондай ханаларды ашу, университетте ханаларды ашу, бұған келген уақытта жасалма интеллект студенттердің халатын біліп тұратын халат болады. Бұл тек қана психологиялық емес, бұл жерде именно беріліп отырған сабақтағы мағлұматтың қабылдау процесі қандай болады. Мұғалім, профессор оқытушымыздың сол студентке мұнасабетлі қылып білім беріп жатыр ма, жоқ па деген сауалға да сол инструмент сипатында сабақ процесін анализдеу. Жасалма интеллекттің күшімен. Енді деп қарап отырсақ, қазір мына топ 300-лікке кірген, топ 100-лікке кірген вузлардың оқу дәстүрлерін алып келіп жатыр. Біз бұл жерде де енді бәрібір Қарақалпақ форматына, ямаса біздердің менталитетімізден келіп шыққан халда, ямаса республикамыздағы сол оқу дәстүрдегі талабына жауап беруде жасалма интеллектіміз үлкен жәрдемші болады. Бірақ тілекке қарсы қазіргі уақытта енді жасалма интеллект неге бірінші болып бұл белгілі бір базадан алып, соны анализлеу қылатын инструмент сипатында қабылдауымыз керек. Бірақ тілекке қарсы Қарақалпақ тіліндегі мағлұматтардың мұғдарының өзі аз болып тұрыпты. Қазіргі уақытта мына студенттерімізге, әсіресе мына журналистика жөнелісінде, ямаса филология жөнелісіндегілерге оқу процесіндегі үйге берген тапсырмаларға именно мысалы Апуая Википедияның толықтырып бару, содағы мағлұматтарды жаңалау, ямаса Қарақалпақ тілінде елді кеңейту имканаттарын қазір профессор оқытушыларымызға үлкен тапсырма қылып, соны орындап жатырды.
Булам албетте келешекте ертең 1-2 жылдан кейін өзіміздегі сол қарақалпақ тіліндегі мағлұматлардың базасын көбейту. Кенен және бір хабарыңыз бар, мына республикамызда үлкен big data анализ қылайтын дата маркасы құрып жатыпты. Бұл жерде де құрметті президентіміздің қарары тиканында Қытай тараптан келген инвесторлардың ертең қуанышлы жері сол дата маркасы өзіміздегі Тахаташ районында жайласқан болады. Сондай азыр мына глобализация шегінде тикарға несі бірінші қадамы бұл Орайлық Азия мемлекеттеріне қызмет көрсетуіміз. Бұл үлкен имканат біздер үшін, себебі біздердің күткерушілеріміз үшін, мұғалімдеріміз үшін, біздердің азыр мына қанегерлік жөнелісіндегі талабаларымызды бағдарлау, мынау ақпарат технология жөнелісіндегі балаларымыз бар, жастарымыз бар. Именно олардың талабына қарай бағдарлау арқылы біздер әлбетте өзіміздің тикарға мапымыз бұл күткеруші жастарды жұмыс орнымен тәмінлеу. Себебі қазіргі уақытта бұл ахметлі зат. Себебі құрметті президентіміздің саясаты сол бағдарда алып барып жатырған. Социал мемлекет сипатында Өзбекстан Республикасы Орайлық Азиядағы ең өсу бойынша динамикасының бұл тек қана экономикалық жақтан емес, халық саны тараптан үлкен мемлекет сипатында рывок көрсетіп жатырды. Әлбетте ертең тенденцияны сол қазірден бастап алып бармасақ, ертең сол жастар біткеріп жатырған қанегелер жастарды бантық ету үлкен машқала болып қалады. Соның үшін университет тараптан азырына хабарыңыз бар, карьера орай өзіңіз соны басқарып жатырсыз. Бүгінгі подкастым как раз сол бойынша студенттерге мотивация болу үшін карьера бойынша қылынып жатыпты. Міне Бедір аға, міне жерде міне көріп отырмыз, әртүрлі демек жатақханалар берілген, кітапханаларды көріп отырмыз. Бұлам менің субъектив пікірімше, алдынлары жатақханада өзім дипломатияда оқыған болсам, оқу сентябрьде болса, біз августтың басында барып жатақхана жету үшін. Демек, олардың бәрі құрылып, бұлам қазіргі заманымызға сай студенттер қиналмасын, келген уақытында жатақхана жайласын деген мәнісі мүмкін. Бұлар государственный частный партнерство деген мемлекеттік құқықтық шерикалық deyilеді. Солар арасында сол құрылып жатқан кампус хақында айтып өтсеңіз. Кейінгі 3 жылда айтсақ болады, 3 жылдың ішінде университет территориясында 7 жатақхана құрылған. 2 мемлекеттік шерикшілік тикарында. 5 бұл университеттің өзінің внебюджет фонды есебінде. Бұл үлкен имканат. Тикарғы имканатымыз, себебі көріп отырсыз, 2017 жылы қамырау университеттердің вузлардың жастарға қамырау проценті 8% болса, қазіргі уақытта уже 50%-ға жеткен көріп. Бұл үлкен жетіскендік. Сол құрметті президентіміздің қазіргі саясаты сол квоталар берілуі, кеңеюі, сол уақыттан бастап мына келешекте мынандай болады деген жағдайды уже көз алдына келтіру, соның тикарғы реформаларды амелге асыру нәтижесінде амелге асып жатыр. Қазіргі уақытта 8,000-нан астам жастарымыз сол жатақханаға жайласу имканатына ие. Ең ақырғы жатақханамыз осы жылы қазір біткерілді, ертең сентябрь айында тапсырылады. Кенен менің келіп осы жатақханадағы шариатпен танысып шықсам, алдыңғы дәуірменен салыстырып болмайтын жағдай. Имканатлары, бұл жердегі шариаттың өзі үлкен этибарға алынады. Жатақханадан тысқары азымна лабораторияларға үлкен имканат беріп жатыр. Енді вуз болғаннан кейін тикарға мына қалыплесіп келген зат бұл оқу лаборатория еді. Тикардан көрсетпе құрал сипатында пайдаланылады. Бірақ білесіз бе, мына дүние жүзіндегі университеттердің несінде мен өзім оқыған университетінде, Токио университетінде де именно ілімнен келген дарамат 90% тұрады. 10% сол контракт төлеу неменен есептелінеді. Азырғы мына университеттің жағдайы, мысалы үшін ілімнен келген дараматтың өзі 10%. 90% бұл контракт, бұл төлемнен, бюджет есебінен түскен ақшалардан келіп қалыптасқан. Демек, 5 жылдық стратегияңызда созатты өзгерту. Азырғы мына бағана айтқан салахаты жүзде жоғары коллективке келдім. Әлбетте бұл жерде ilmiy laboratoriyalarni shug'ullantirgan, biroq оны официально qilib, жаңа аккредитациядан o'tkazish masalasi hozir vazifa qilib qo'ydik. Hozir bu bo'yicha ham so ilmiy laboratoriyalarda akkreditatsiyadan o'tkazuvdagi tikarga bizlarga ne natija beradi? Bu birinchidan salohiyatni yanada ko'tarilishga, yoshlarda ilmga tortuv imkoniyatini beradi. Sonымен birgalikda xalqaro ulkan tajribasi bor. Bu universitet ishidagi ilmiy zertlow institutlarini shug'ullantiradi. Bu albatta ilmiy zertlow instituti sifatida xizmat etgan formati boshqacha. Sababi buning tikelik жұмысы бұл ilmді тарту. Ilmiy joybarlarda olib kelу, сонымен біргелікте олардың имканияты болады грант тартуға, ямысы қосымша басқа ilmiy шөлкемдерге жәрдем беру. Солар арқылы 90% көтеру имканияты бар деп жатыр. Демек бір стратегияңыздың адыр бір көрінісін бердіңіз. Туырдан тура ректорымызда естіп жатырмыз. Демек ilmiy институтлар саны асып, біздер бәлкім дүнияға ilmiy услугалар беріп, бұлам экспорт есептелінеді деп. Кейін бетерігім не деймін, осақтан кітапхана көрдік. Басқа университетте бұндай кітапхана үлкен проект екен көрмеген екенмін. Бұл ақпарат ресурс марказымыздан құрметті президентіміздің қарарына да кірді. Университетіміз осы жылы уже азыр бірінші тасын құрылды. Осы жыл жұмағына біткеруді режелестіріп жатырмыз. Бірақ тикарғы мақсатымыз кітапхананың несі сәл сол ақпарат
ақпараттық ресурсқа басқаша жандасу. Себебі кітапхана дегенде обычный адамдар не қылды, көз алдына тек кітаплардың жинасы, кітаплардың жаңағыдай каталогы болатын еді, шаң басып кеткен, солардан пайдалану еді. Бұл ақпарат орайымыздағы концепцияның өзі тікелей өзгеше болды. Не стандарт жөнделді? Не стандарт. Ендігі жылға сол кітапхананы басқару бойынша Қанекені шетелден шақырып жатырмыз. Как раз как консультант болып, сол кітапхананың түзілісіне, оның таза структурасына жауап беретін Қанеке. Сол халықара тәжірибені бұяққа алып келу имканиятына жарас. Өзім адам қысы келмейтін қыла жақсы студенттерді, профессор оқытушыларды. Азыр жайласу орнам өзіміздің университеттің кампусында Дарбент жолының ортасы. Бұяғында ilmiy лаборатория болса, бұяғында оқу корпустары болса, бұяғында тұрақ жайлар, студенттердің жатақ жайлары. Мен демек түсінігім бойынша тек қана университет емес, халқымыздың пайдаланса бола ма? Сонда ашықтан ашық болады. Әлбетте, имканият береміз. Себебі құсуси шерікшілік дегенде көптеген инвесторларымыз мына ісплерменмен шұғылданып жүруші нелерін қызығушылық білдіріп жатыпты. Ақпарат ресурс марказының қапталында егер жер ажыратсаңыз, біздер бук кафе, ямаса кітап сауда марказын шөкілместіру, өзлеріміздің қаражетлерімізбен қылып береміз деген өздерінің пікірлерін айтып жатыпты, ұсыныстарын әлбетте онан қолап қалсаңыз. Енді бір инсайт малымат айтып өтсеңіз, осы кітапхана 24-ке жеті істей ме Қарақалпақстанда? Не деп ойлайсыз? Қыламыз. Оны қыламыз. Құда қаласа, уақыт өтіп, Қарақалпақстанда бірінші мәрте университетіміздің территориясында ашылған кітапхана. Біріншіден жаңалық тек қана студент, профессор, оқытушылар емес, жолдың бойында, президент мектебінің университеттің кампусында. Үшіншіден, құда қаласа, міне 24-ке жетті. Міне халқымыздың бүткіл ilmiy салахияты, болмаса президентіміз айтқандай, үшінші ренессанстың демек фундаменті осы кітапхана болуына сенеміз. Бұл жерде азыр мына стартап бойынша үлкен ислахаттар алып барылып жатырды. Именно жастардың креативный идеяларын алып, соларды шөкілместіретуін акселерационный зоналар болады. Себебі бұл зоналар, мен білемін, жастарды бұлар 24 сағат істеуге таяр. Хам әлбетте оларға сондай шарат тудырып бермесек, ертең үлкен нәтижеге ерісуге машқала болып қалуы мүмкін. Соның үшін жылдың жұмағы менен осы нені қабыл етіп алады. Ашылғанда қатынасуға несібетке. Петр аға, жасалма интеллект сөйлестік. Сіз бенен тәлім жағдарын, жастарға болған ытыбарын, студенттер хақында сөйлестік. Енді сіз бен профессор оқытушылар хақында сөйлестік. Тым университетімізде үлкен потенциалымыз бар. Профессор оқытушылардың бұма заманға сай рауажануы, жасалма интеллект дәуірінде профессор оқытушылардың имиджі. Ең ахметлісі жас профессор оқытушыларға қандай біздер өзіміздің месседжімізді, сіздің өзіңіз бір не дейді, ilmiy демек ізденушілеріне не дегерім болар едіңіз? Қанатбай, бағана өзім айтып өттім, бірінші 5 жылдық концепциям сол ілімді араластыру. Бұл есептелінеді. Енді бірінші келген жұмысым сол кафедрадағы профессор оқытушылардың потенциалын анализбен ибарат болды. Сол анализдің тек арғы несі, нәтижесі деп айтамын, әбден сағатпен загружены болып тұрды. Профессор оқытушыларымыз бұл қойған талабым, сен іліммен шұғылдануың керек деген уақытта 1,5 ставка, 1,75 ставкада жүрген профессор оқытушымыз іліммен қай уақытта шұғылданады? Ілімді қалай эксперт қыламыз? Сіз айтқан показательге қалай келеміз? Ол мәселе ел ойында да жоқ. Себебі мен көріп жатпын, бағана 24 пенен сол сабақ берумен жүрді. Бұл іліммен, ямаса ilmiy іскерлігінің несі бәрбір ортада берілуші шекара болу керек. Себебі біздер университет болғаннан кейін екі күннен параллельно алып баруымыз керек. Қазіргі мына жоғары оқу орындарындағы болып жатқан реформаларым соған имканият беріп жатыпты. Кейінгі шыққан фарманларым көрсетіліп жатыпты. Сол университеттегі профессор оқытушының сағат жүктемесі 500 сағаттан аспау. Бұл затта мен халықара тәжірибеде бұл зат бар. Даже атақлы профессорларға 200 сағат бір жылға беріледі. Именно теориялық білімдерін берсін. Қалған сағаттар әммесі іліммен. Демек, оларда подход іліммен шұғылданса, университеттің престижі, рейтингі өседі. Демек, талабалар, студенттер саны көбейеді, и һәм дараматан болады. Дараматан болады. Себебі бұл халықара тәжірибе. Әлбетте, алдымыздағы 5 жылдық режимде соны әмелге асырамын. Бұл енді этап болады. Біріншіден, біздер азыр профессор оқытушыларға қойылатын талаптарды азыр көріп шықты. KPI системасын қылдық. Таза оқу жылдан бастап 1 жылдық шартнамаға өтеміз. Тек KPI системаның нәтижесіменен кейінгі жылға қабыл ету процесі. Демек, 1 жылдық ilmiy һәм педагогик жөнелісі үйреніп шығылады. Себебі енді алдыңғы общий неменен алынған, біздер бірақ осы сапар командамызбен біргелікте бұны тікелей бөлдік. Мысалы үшін ilmiy дәрежелі профессор оқытушыларымыз бар. Оларға белгіленген сұраулардың KPI бөлек. Ilmiy дәрежесіз жүрген профессор оқытушыларымыз бар. Олар баркен гуманитар тарауы бөлек, техника тарауы бөлек деген бағдарға бөлдік. Себебі олардың қойылатын талаптың өзі
халықара масштабтағы несі жүдә өзгеше екенін инабатқа алдық. Хам сол тикарында біздер KPI системасын қойып, ертең бақылау системасы басылады. Хам таза жақсы несі, мысалы үшін ilmi мақалаларын, дүние жүзіндегі ilmi конференцияларда шығып сөйлеу хақындағы мағлұматтары жасалма интеллект арқылы бақыланып берді. Хищник сайт деген затлар болмайды бұдан былай. Әртүрлі нелер. Біздер мына университет халықара QS рейтингі, Times Higher Education рейтингін әзір қадам басып отырыпты. Бұл жердегі талабам сол. Біздер өзіміздің немісті көтеруіміз керек. Хирс индексінде әр демек профессор оқытушының индексі рейтингі инабатқа алынады. Әлбетте. Кейін мен бір затты көрдім, мысалы үшін социал тармақ деп жастарымыз көп пайдаланып отыр ғой. Бұл жерде ілімпазларым өздеріне арналған социал тармақлар бар. Хабар ғой, LinkedIn, ResearchGate деген. Мен университеттің хақиқаттан өзін көрсек, 1200 профессор оқытушымыз болса, 200-дей ғана профессор оқытушыларымыз да көрініп тіпті берді. Бұлам үлкен пробел біздерге. Бұл бойынша мына халықара бөліммен үлкен қадамдарды басылауды режелестіріп жатырмыз. Бұл сапарым біздердің университеттің еліде салақатын асыруға имканат береді. Әлбетте, хам өзіміздің сол халықара рейтингтердегі орнымызға иелеуге имканат береді. Кейін Бедер аға, міне көп профессор оқытушылардың тарапынан сұрау алатын болса, міне сіздің 5 жылға қойған рейтингіңіз бар, стратегияңыз бар, яғни. Осы жаңаланыватқан жаңа Өзбекстанда, осы жаңа Қарақалпақ мемлекеттік университетінде профессор оқытушысы, демек осы унваны дейді, сол затқа ерісу үшін, яғни сіздің командаңызбен, президентіміздің айтып отқан затына мәз сай болу үшін профессор оқытушыларымыз не істеу керек? Өз үстінен іздену керек. Себебі қазіргі заман ол өткен жылы басқа технология еді, осы жыл басқа технология. Ең кейінгі технологияны әкеліп, ол парқы жоқ. Оқу методикасы бола ма, немесе ilmi методика бола ма, сол методикаға сай өтіп бару керек. Себебі сол арқылы тек қана жастарға білім беру емес, өзінің ilmi жағынан қалыптасуға да жәрдем береді. Себебі соның нәтижесінде мен ойлаймын, әлбетте жаңа бағана айтқан Хирш индексінің көбеюі. Себебі оның қалыптасуы ilmi мақаланың басқа ілімпазлар тараптан оқылғаны, басқа ілімпазлар тараптан оны жазылған нәтижесі, ilmi нәтижесі инабатқа алынған, немесе содағы нені өзінің мақаласына қосқаны тикарғы индикатор болып есептеледі. Бұл жерде де сол ілімпазлар дүниясы дейміз бе, ілімпазлар орталығы дейміз бе, содағы өзінің абыройының асуы. Әлбетте, құрметті президентіміз сол тикарғы реформалардың есінде неге дүния жүзі не көрінбейміз, неге Өзбекстаннан Нобель лауреатлар шықпай адапты деген қазір ілімпазлар тікелей не қойыпты. Сосын әлбетте бұл затларды бірден болмайды, ізбездікпен алып барғаннан кейін менің тикарғы мақсатым университетте бұл халықаралық тәжірибені алып бұл шетелде профессорлар санын көбейту. Соларға қарап, тек оларды бермелеп келу емес, өзіміздегі профессорларды шетелге жіберіп, бірінші болып малакасын асыру. Екіншіден тәжірибе қандай да бір тәжірибе үйреніп келу. Хам ең тикарғы не? Бұл ілімпазлардың нетворкинг. Бұл бір байланыс. Әр бір ілімпаз қандай да бір байланысқа ие болу керек. Сол байланысқа бекемлеуге имканат жарату. Көп алдынлар университетке ilmi нелерде бұрынлары Википедияны қабыл етпейтін еді. Сіз айтып өттіңіз, міне жасалма интеллект келіп жатыр, ләзім жоқ, Википедияда малымат толтырамыз, оны жасалма интеллектке саламыз деді. Демек, бұлам университеттің өзгеріп жатқаны. Демек, Википедия ол ешқандай кесеніп бермейді. Демек, екінші мәселенің сіз айтып жатсыз, демек жасалма интеллект инструменттерін үйренгенім ілімге ешқандай, наоборот, ол ілімді күшейтеді деп жатсыз. Себебі жасалма интеллекттің имканаты жүдә жақсы, жүдә үлкен. Себебі ілімпаз болғаннан кейін әлбетте мағлұмат жинаймыз, мағлұматты анализ қылу. Несі бір инсанбыз ғой, бір параметр, яғни бір көрсеткішін ітібарға алмау ықтималдығы көп болады. Бұл жерде жасалма интеллект белгіленген тапсырма тикарында ол сізге толық мағлұмат береді. Ілімпаздың дүниясында ең бірінші уақыт ғанимет. Себебі адди неменен анализ қылу айырым уақыттар 1 ай, 2 ай, 3 ай созылып кетуі мүмкін. Бірақ жасалма интеллект сипатында сіз оны белгілі уақытта, мысалы бір күнде алуға болады. Азыр мен өзім ilmi мақаламда бір анализде жасалма интеллектке тапсырма беру арқылы бір таблицадағы кіртілген мағлұматты анализ қылып, басқа әдебиетлардағы шолу процесінен сол жасалма интеллектке тапсырма қылып беремін. Хам ол маған сондай қылып береді. Одағы берген мағлұматты бұл табиғи интеллект біздер ілімпаздар болсақ, біздердің оны қолдау, немесе қолданбау, қарар өзіміз қарар шешуіміз. Сол бағдар бойынша көп профессор оқытушыларда дискуссия бар. Яғни, біздерге жасалма интеллект керек емес, бәрібір ол менен ақылды бола алмайды деген пікірлер бар. Соған қандай пікір білдіресіз? Дұрыс, жасалма интеллект еш уақытта ақылды бола алмайды, бірақ жасалма интеллекттің өзі интеллект болғаннан кейін ол үйрене алады. Әр қайсы интеллект пайдалы деп жатсыз. Ол үйрене алады. Сосын мысалы Гарри Каспаров бірінші компьютермен шахмат ойнаған уақытта ең бірінші ойында негізі табиғи интеллект Гарри Каспаров ұтады. Бірақ екінші ойында компьютер ұтып береді. Үйреніп алады. Бір ойынның өзі жетерлі, оны үйреніп алу үшін. Жасалма интеллекттен сондай.
ойлау қабілетін үйреніп алады да. Енді көпшілігі қазір мен әсіресе мына жастарымызда көріп отырмын, жасалма интеллекттен пайдаланып жатыр, чат GTP-ден басқадан, бірақ берген тапсырмасы арқылы мағлұматталады, ішін көрместен копи қылып өзінің рефератына қосып жіберіп жатыр. Бірақ бұл негатив пайдалану. Бұл негатив. Бұл деген сөз ертең келешекте жасалма интеллект сіздің сол харакетіңізді біліп алса, сізге тек соны үстемді мағлұмат сипатында беріп тұрады. Бұл жерде оны анық инструмент сипатында пайдаланатын болсаңыз, инсан үстем болу керек, одан берілген тапсырмасы, оның анық несіменен, ямаса жасалма интеллекттің берген мағлұматын қосымша критикалық анализ қылып, яқ маған мына тарапынан бақылап бер, ямаса мына мағлұматтан қосып бер, мынандай қылып қосымша қылып іздету бер деген тапсырмалар болса, сізде сол кезде жасалма интеллект инструмент сипатында қызмет етеді. Сіз айтып жатсыз, промпт инженер деп жатсыз. Яғни сіз айтып жатқан затлар, демек осы промпт арқылы, яғни жасалма интеллектті дұрыс пайдалана білу. Бұл өз алдына таза білімдер талап етеді. Мен жақында көрдім, міне карьера орайында бір компания промпт инженер сұрап қойған екен. Жасалма интеллект инженер емес, дұрыс сұрау беру қабілетіне ие адамдар жұмысқа аламыз деп. Оны неге деп сұрасам, оны жасалма интеллектті, яғни сіз айтқандай жаңа Гарри Каспар ұтты дедіңіз ғой. Демек сол сұрауды беріп, ол сонда көп сұрау беріп отыратын адамдар жұмысқа алады екен. Сол кезде ана моделі таярланады екен соған. Өзі инсан дүниеге келгеннен кейін сөйлеу қабілеті басталатын неден, ол қайдан басталады? Сұраудан басталады. Сол зат. Ол сіз студент болдыңыз ба, сіз ректор болдыңыз ба, farqы жоқ. Үлкен атақ пен ілімпаз болсаңыз, бәрі сұраудан басталады. Бәрібір сұраудан. Сұрау беру қабілеті. Бұл әлбетте өзінде үлкен зат тұпты. Бұл тәжірибеңізде, сол іліми жолыңыздағы барлық минеттерді қосқан қалда қалыптасатын зат. Бұл бірден қалыптаспайды. Һәм әлбетте сонымен ілімпаз басқалардан farqы болып тұрады. Сол үшін жоғары мағлұматты дегеннің атағы бар. Сол үшін. Бедір аға, енді карьера хақында сөйлессек. Міне халқымыздың, студенттеріміздің хабары бар. Президентіміздің селектордың уақытында ректорларға туырдан тура тапсырма беріп, әр студент, менің балам, әр студент жұмыслы болу керек деген тапсырмалар берілді. Сол бойынша президентіміздің ітібары сондай дәрежеде, демек, алдынлары біткерушілер ол жұмыс тауа ма, таумай ма, 10 жыл, 20 жыл алдын мен естіген жоқ едім. Сол бойынша қандай пікірлеріңіз бар? Жоғары білім беру системасында жаңа машқалалар hakkında да айтып өттік. Әлбетте тикарғы машқаларымыз бар көп. Бұның біреуі панель jamғармасы бар. Мысалы үшін президент біздерден не сұрап тұрды? Қысқартың лекцияда отырғанда, қысқартың амелиятқа шықсын, дуал тәлімнің тізімі қылсын. Студентлік дәуір уақытында ол уже амелиятқа шығып, қандай да бір көмек алсын деген тапсырма беріп қойыпты негізі. Сол тапсырма тикарында әлбетте бұл ертең 4 жыл оқып, 4 жылдан кейін белгілі бір журналист бойынша бір өзіне қалыптасқан амели жақтан, һәм теориялық жақтан қалыптасқан бір қанегей сипатында көруіміз керек. Соның үшін азыр мына экономика тарауынан кескін рауажданудың амнесі, азыр мына санат тарауының, Қырғызстанның өзінде азыр қанша инвесторлар келіп, қанша жұмыс орындарын пайда етуі, бұларға келешекте мұнасып кадрлардың келуі, жетіспеушілігі күзетіп барып жатыр. Сол мәселе президентіміздің ітібарында. Сол студенттерімізге әрдайым біткерушілермен сөйлескенімізде, ректорымыздан бастап президентімізге дейін ітібарындасыз деген затлар, оларға әзірден басқаша күш пен мотивация беріп жатыр. Яғни олар ойлайтын еді алдын біздердің жұмыс таумау мәселеге. Әзірде сол затлар демек карьера орайыны ашылып, карьера орайында жұмыс алып барып жатырмыз. Сол бойынша ең сіз ойлаған пікіріңізше біткерушілерде номер 1 бірінші қандай көнекпе болу керек? Машқала болмастан жұмысқа, ямаса бір карьерасын бастау үшін. Қандай пікіріңіз бар? Бірінші енді студентлік дәуірде көп білім алу керек. Өзінің қанегейлігі емес, тек қана қанегейлікпен шекеленбестен, мына жәмиеттегі өзгеріске болған сайын білім алу қабілеті болу керек. Мысалы үшін хабарыңыз бар, өзіңіз кеше анкета қылып, бірінші анкета қылған уақытта солардағы жастарымыздың берген пікірлері, кейін минет базарын өзіңіз бір анализ қылып көрдіңіз. Қазір мына сатушы консультант деген лауазымның өзі топовый болып тұр. Мысалы үшін оның айлық мәселесі 10 миллионнан атырапында. Адди айтқанда факультеттегі замдеканның айлығынан жоғары айлық беретін лауазымдар бар, жастарымызды соған таярлау. Базар сөйтіп тұрады. Базардың талабы сондай болады. Енді берде дұрыс оқу процесіндегі нелер өзі қатып қалған зат емес. Бұны өзгеру мүмкіндігіміз бар. Бұл пәндер кесімінде, қанегейлік кесімінде пәндердің қысқартуы, амели сабақтарды көбейту. Әзірдің өзінде мына 50-ге 50 болып тұрды, бірақ 40-ға 60, 30-ға 70 деген процесслерден демек көплеу амелият. Амелиятты бастаймыз. Себебі таза оқу жылдан бастап азыр мына дуал тәлімді қолға алып отырмыз. Ақыртынан дуал тәлімді 15 күн жұмысты, 15 күн оқы. Бұл вахтовый метод дейді. Енді азыр мына керекті тарауларға тикарға
керекли форматлар бар. Басқа канегеліктерге де бұл заттарды көріп шығамыз. Енді бұл жерде қанат құрметті президентіміз тарапынан үлкен тапсырмалар һәм вазипалар беріліп жатыпты. Сол вазипалардың негізі тикарында қосымша халықара тәжірибені алып келу. Қазір мына университетімізде осы жылдан бастап базар, бұл ішкі базар болмасын, менет базары, бұл халықара дүние жүзі базарына да шығың деген имканиятын берді. Неге сіз көп рауажаған мемлекетте демографик кризис бар? Талабы бар. Қазір сол тикарында мына халықара рекрутинг компаниялардың университетке алып келу, кеше өзіңсің бір компанияны алып келуге де үлес қостыңыз. Һәм бұл жерде әлбетте студентіміз, бітіруші жасымыз сол мемлекетке барып, тек қана өзінің мапа емес, айлығы емес, бұл уақыттағы технология бола ма, қандай да бір методикалық тараптан бір мәдениет бола ма, қуанышты жерім тілерім. Соның тикарында барлық затты алып келу имканияты бар. Бұлам өз кезегінде өзіміздің республиканың рауаждануына үлкен үлес қосатығын бір локомотив сипатында көз алдыма созатып келіп тұрды. Рахмет Бедер аға. Енді демек подкастымыздың ақырында 400-ге блиц сұрауымыз бар. Тез жауап берсеңіз, студенттерімізге туырдан туыры бұны біздер рилс қылып қысқаша қиып тұрамыз. Демек, әр біткеруші оқу керек болған топ 3 кітап. Ректор тарапынан маслихат ететін топ 3 кітап. Енді менің оқығаным тикарға азбукам сипатында бұл сила дисциплина деген кітап. Сол кітап менің тикарғаным. Сол кітапты оқыса болады екенін. Бұл тикарына сол өзін дисциплинаға үйрету һәм әлбетте режелестіру имканиятларын береді бұл. Неге сіз бағана айттыңыз, һәмме жетіскендіктердің сіздің ортасында дисциплина қойдыңыз. Демек, сондай кітаптар дисциплина. Сол ең жақсы көретін кітабым. Екінші Властелин колец. Властелин колец ол дұрыс виртуал дүние, бірақ тикарға сол өмірдің адам философиясын үйретеді. Адам арасында мünәсәбетін үйретеді. Қандай адам креатив болады сызатларды жазу үшін? Креативный адам үйретеді. Рас айтайын, ректор ондай фантастика жанрын айтасыз деп ойлаған жоқ еді. Мен соны оқыдым арасында. Нестандарт жөнеліс боласында. Кейін екінші кітабым бар, бұл хеки деп аталады инглиз тілінде. Бұл бағана айтқан гуманизм, humanity, этика, creativity, imagination. Хекели. Сол кітапты азыр мына ауыл қожалық институтта істеген уақытта өзбек тіліне аударуға да имканият болды. Азыр мына ауыл қожалық министрлігі тарапынан бұған үлкен жәрдем берілді, қолдап қуатланды. Һәм бұл азыр уже бар. Бұны өзіміздегі біткеруші жастарымызға тікелей пайдалануға имканият. Әдебиет жөнелісі. Әдебиет жөнелісінде мен өзімнің сүйіп оқитын нелерім бар. Бұл Туысқан ел несі бар. Бұл қайта оқығым келеді себебі har оқығанда өзіме басқаша бір сезім пайда болады. Сонымен біргелікте енді орыс тілінде мен романтика не бар. Бұл Борис Тихомоловтың кітабы. Оны жақсы көремін себебі бұл әдеби жас Өзбекстанда туылған, бірақ Өзбекстанға именно авиация тарауындағы үлкен қанеге болып жетіскені ақында ұлымы библиография сипатында жазылған. Жаслық дәуіріндегі алдына қойған мақсаттары, оның қиыншылықтары тап өзіме де ұқсатамын. Өзім мысалы студент уақытында оқып едім. Үлкен рахмет. Ақырғы блиц сұрауымыз, өзіңізде 20 жас Бедер оқығаныңызда қазір не деп айтар едіңіз? Қандай маслихат берер едіңіз? Сол сіз арқылы демек студенттеріміз, біткерушілеріміз сізді тікелей мотивация алу үшін. 20 жас болып қайтсам, бірінші болып аналитикалық қабілетті күшейту. Оның күшейту бойынша азыр көптеген әдебиеттер бар, даже газеттер бар. Кейін бұл зат не береді? Аналитика барлық уақытта сізге сондай қабілет береді, ойлап қадам басу. Har qadamingizda maqsad etib o'tirgan, rejalashtirib o'tirgan qadamingizda qandaydir bir belgili bilimga asoslab bosu. Bu zaten ulkan natija beradi. Sebebi ko'p yoshlarimiz men anaqa bossam qo'rqib qoladi, uning otkazi bo'lsa, yo'masa oda o'ylagan zati erisha olmasa. Albatta sonday qilishimiz kerak. Bizlar insonmiz, inson qobiliyatni paydolanib, intellektni paydolanimiz kerak. Analiz qilib, ma'lumotni analiz, yo'masa bilimni analiz qilib, natijasida qo'yib o'tirgan maqsadimizni oldin ola ko'rib bilaman. Сол біздерге үлкен нәтиже береді. Аналитик көнекпелеріңізді көбейткен болады. Бұл зат, мысалы үшін, мына жастардағы вақиғаларды көріп отырмын, не үшін неге тайырланбайды? Жаңағыдай собеседование болады. Себебі отказ беретінен қорқады. Бірақ өзіне сенім жоқ. Аналитикалық қабілет бірінші адамға сенім береді. Екіншіден, нәтижеге ерісуге жәрдем береді.